जी गीत संख्या 57 में हम सभी इस गीत को खड़े होकर गाएंगे। ஆமென். When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross feel heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ had promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven nor your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is overall. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. ஹல்லேலூயா. ப்ளீஸ் பேட் चाहिए. கிருபையோடு கூட புதிய தீர்மானங்களோடு கூட நாம் அந்த புதிய வருஷத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படியாக நம்மளை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். हमारे पास अभी अधिक समय नहीं है, इसलिए जब परमेश्वर ने वचन दिया है उसको ध्यान करते हुए परमेश्वर की आत्मा के साथ नए साल में हम प्रवेश करेंगे. உண்மையாகவே கர்த்தர் நல்லவர். இந்த வருஷம் முழுவதும் நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து ஜெயத்தோடு கூட இந்த வருஷத்தை தேவன் நடத்தக்கூடிய காணப்பட்டிருக்கிறார். परमेश्वर भला है, सचमुच परमेश्वर इस पूरे साल हमारे साथ साथ रह के हमें इस पूरे साल जय के साथ चलाया. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எவ்வளோ பாதைகள் வந்தது, ஆனாலும் தேவன் நம்மளை கைவிடவில்லை. நாம் சில சமயங்களிலே வழி விலகி போனோம், தேவனை வெறுத்தோம், தேவன் அன்புக்கு தூணமாக இருந்தோம். ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மளை ஒருபோதும் வெறுக்கவில்லை. தேவன் தொடர்ந்து அவருடைய வாக்குத்தத்தின்படி நம்மளை நடத்தி கொண்டே வந்தார். हमारे जीवन में कई सारे ऐसे रास्ते आए कि हम परमेश्वर को छोड़ के उससे अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और दया हमसे कभी भी अलग नहीं हुआ. वो हमें ढूंढ के वापस से हमें लेके आया. நாம் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்றால் உண்மையாகவே பெரிய கிருபை
அவர் நம்மேல் வைத்த அந்த பெரிய கிருபை என்பதை நாம் எப்போதும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். आप ये हमेशा याद रखना है कि हम सभी लोग जो यहाँ पर हैं, ये परमेश्वर का हमारे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह है. தேவன் நம்மேல் வைத்த அந்த கிருபையை நாம் நினைத்து அவருடைய சமூகத்திலே நாம் நன்றியோடு கூட இருப்போம் என்றால் இன்னும் தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார், இன்னும் தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார், இன்னும் தேவன் நம்மளை பாதுகாக்கும்படி காணப்படுவார். यदि परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को जो उसने हमारे ऊपर रखा है, यदि हम शुक्रगुजारी दिल के साथ उसे हम ध्यान करते हुए उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे तो परमेश्वर हमें और भी अधिक संभालेगा, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा. நாம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் அவருடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் கர்த்தர் மாறாதவர், அவருடைய கிருபை மாறாதது, அவருடைய அன்பு மாறாதது, அவருடைய இரக்கம், அவருடைய தயவு ஒன்றும் மாறாதது என்பதை அதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். यदि हम सभी यहाँ पर हैं तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमसे कभी ना बदलने वाला है, परमेश्वर का प्रेम हमसे ना बदलने वाला है, उसका दया, उसकी करुणा, उसका परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे पर ना बदलने वाला है. इसलिए हम सभी लोग आज भी इस स्थान में मौजूद हैं. மல்கியால சொல்லப்பட்டது போல கர்த்தர் மாறாதவர், ஆனபடியினால் நாம் நிர்மூலமாகவில்லை, நாம் அவருடைய சமூகத்திலே இந்த வேளையிலும் அவருடைய சமூகத்திலே காணப்படுகிறோம். जिस प्रकार मलाकी में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला है, उसका अनुग्रह ना बदलने वाला है, इसलिए आज भी हम इस समय में इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் நன்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்றால் நாம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு நன்மையும் இல்லை, நாம் ஒன்றும் செய்யவில்லை, ஆனாலும் தேவன் நமக்கு நன்மை செய்கிறவராகவே காணப்பட்டிருந்தார். यदि हम अपने जीवन में हमारे द्वारा किए गई भलाइयों को यदि हम याद करें तो हमने कोई भी भलाई ऐसी नहीं की है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर भलाइयों को दिखाया है. இதான் தேவனுடைய அன்பு, இதான் தேவனுடைய இரக்கம், இதற்கு நாம் நன்றியுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். यही परमेश्वर की दया है, यही परमेश्वर का प्रेम है और इसी के लिए हमें शुक्रगुजार होना जरूरी है. இந்த வருஷத்தினுடைய இந்த கடைசி நிமிஷத்திலே தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார், நம்முடைய ஜீவிதத்திலே எதை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை ஆண்டவருடைய வசனத்திற்கு முன்பாக நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். इस साल के अंतिम क्षण में हमें ये याद करना है और वचन के द्वारा हमें जांच करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है. ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும், ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். தேவன் நாம் என்ன செய்கிறான் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். हमें परमेश्वर हमने क्या किया है उसको जांच कर देखना जरूरी है. தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார், நம்முடைய ஜீவிதத்திலே என்ன எதிர்பார்க்க காணப்படுகிறார். परमेश्वर हमारे जीवन से क्या अपेक्षा रखता है. இந்த வேளையிலும் கூட நம்மளை பார்க்கும்படியாக, நம்மளை விசாரிக்கும்படியாக உண்மையாகவே வாக்குத்தத்தின்படி நம்முடைய மத்தியிலே அவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर हमसे मुलाकात करने के लिए हमारे बीच में आज भी वो चल फिर रहा है. அவர் பார்க்கும்போது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். जब वो हमें देखता है तो हम कैसे रहना चाहिए, यही हम हमेशा याद रखना है. நீங்கள் மேத்யூ சாப்டர் 22:11 வாசிக்கும் போது விருந்தாளிகளை பார்க்கும்படியாக ராஜா வந்தார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். यदि हम मत्ती रचित समाचार उसके 22 उसके 11 वचन में वहां पर राजा अतिथियों को देखने भीतर आया. யாரை விருந்தாளிகளை பார்க்கும்படியாக உள்ளே ராஜா பிரவேசிக்குள்ளே காணப்பட்டான். जो अतिथि आए थे उनको देखने के लिए राजा भीतर आया. அப்படியே நாம் தான் ஒரு பக்கத்திலே விருந்தாளிகளாக அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறோம். நம்மளை பார்க்கும்படியாக நம்முடைய தேவன், நம்முடைய ராஜாதி ராஜா, நம்முடைய தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर के सम्मुख में हम ही अतिथि हैं और हमें देखने के लिए राजाओं का राजा प्रभु यीशु हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है. ராஜாவோட மனசில் என்னவென்றால் அந்த விருந்தாளிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள், அவளை விசாரிக்க வேண்டும், அவருடைய நிலவரத்தை அறிய வேண்டும், அவர்களோடு பேச வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு கூட அங்கே ராஜா வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. राजा का मन इस प्रकार था कि जो अतिथि आए हैं वो कैसे हैं, उनसे मिलना है, उनके परिस्थिति को जानना है करके यही राजा के मन की इच्छा थी. ஆனால் திடீரென்று பார்த்தபோது ராஜா மிகவும் கலங்கக்குள்ளே காணப்படுகிறார். लेकिन अचानक से देखने पर राजा का मन बहुत ही ज्यादा निराश हो गया. ஏனென்றால் அவன் விரும்பினது போல அவன் அந்த வஸ்திரம், தகுதியான வஸ்திரம் அவருடைய ஜீவிதத்திலே இல்லாமல் காணப்பட்டது. क्योंकि जैसे राजा ने चाहा था वैसे विवाह के वस्त्र को उसने नहीं पहना हुआ था. அதாவது அவன் ராஜா நினைத்தான் இந்த விருந்திற்கு வந்திருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் நல்ல வஸ்திரம் அணிந்திருப்பார்கள், அதே போல எல்லாரும் இருப்பார்கள் என்று நினைக்குள்ளே காணப்பட்டிருந்தார். क्योंकि राजा ने ये सोचा कि यहाँ पर जो आए हैं विवाह में वो बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनकर आए होंगे. ஆனால் இந்த மனுஷனை பார்த்தபோது
வஸ்திரம் இருந்தது, கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் காணப்பட்டது. लेकिन जब इस मनुष्य को देखा तो इसके पास वस्त्र तो थे लेकिन विवाह के वस्त्र नहीं थे. ஒருவேளை அந்த நபர் ஒருவேளை நானா இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் நம்மில் யாராவது ஒருவராய் காணப்படலாம். हो सकता है वो व्यक्ति मैं हूं या फिर हम में से कोई भी हो सकता है. படிங்களேன், மேத்யூ சாப்டர் 22:11 படிங்களேன். आइए मत्ती रसूल समाचार उसके 22वें अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे. ஆமென். जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था. பாருங்க, அதாவது கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதபடி அங்கே இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ पर जब इस मनुष्य को देखा राजा ने तो इसके पास विवाह के वस्त्र नहीं थे. ஆனால் அந்த சிநேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று அடுத்த கேள்வி அங்கே கேட்கப்படுகிறது. राजा ने उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? ஆனால் அவனோ ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் இருந்தான். और वो उसके बदले में कुछ भी जवाब नहीं दे पाया. இந்த மாலை வேளையிலே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எதிர்பார்க்கிறது, நம்முடைய அநேகருடைய ஜீவிதத்திலே நாம் தகுதியான, அதாவது தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தகுதியான வஸ்திரம் இல்லாமல் நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காணப்படுகிறோம். आज शाम परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम परमेश्वर से आशीर्वाद पाए हुए उन वस्त्रों को पहने हैं या नहीं. ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியான வஸ்திரம் இல்லாமல் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் காணப்படுகிறோம். आशीर्वाद पाने के लिए जो वस्त्र होने चाहिए वो वस्त्र के बिना हम दिखाई देते हैं. ராஜா நம்மளை புதிய ஆசீர்வாதத்தினால் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக வந்திருந்த நம்முடைய ஜீவியத்திலே அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி இல்லாத அனுபவம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே காணப்படுகிறது. राजा तो हमें आशीष करने आया है लेकिन उसको पाने के लिए हमारे जीवन में जो योग्यता होना है वो योग्यता नहीं है. ஆனபடியினால் நாம் இந்த கொஞ்ச நேரத்திலே நம்முடைய வஸ்திரம் எப்படி நம்முடைய ஜீவியத்தில் நஷ்டமானது என்பதை நாம் கண்டு நாம் சரிப்படுத்தி கொண்டு தேவ சமூகத்திலிருந்து புதிய வஸ்திரங்களை தரித்து கொண்டு நாம் அடுத்த வருஷத்திலே பிரவேசிக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். इसलिए हम थोड़ी देर जांच के देखेंगे जो वस्त्र परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन से किस प्रकार नष्ट हो गया है करके उसको जांच कर देखते हुए हम नए साल में प्रवेश करेंगे. நம்முடைய வஸ்திரம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இல்லை என்றால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு நாம் தூரமாக இருப்போம் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. यदि परमेश्वर जो वस्त्र चाहता है वो हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के आशीर्वाद से हम दूर हैं. ஒன்று, ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவியத்திலே ஆவிக்குரிய வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கிறான் என்றால் தேவன் அவனோடு கூட பிரயாணம் செய்ய முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यदि एक मनुष्य के जीवन में आत्मिक वस्त्र नहीं है तो परमेश्वर उनके साथ सफर आगे नहीं कर सकता. தேவன் நம்மோடு கூட வரவில்லை என்றால், தேவ சமூகம் நம்மோடு கூட வரவில்லை என்றால், தேவனுடைய கிருபை நம்மோடு கூட வரவில்லை என்றால் நாம் எங்கே போக்குள்ளே காணப்படுவோம்? यदि परमेश्वर का हजूरी हमारे साथ नहीं है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं है तो हम कहाँ जाकर पहुंचेंगे? நாம் வழி தப்பி போய் நம்முடைய வழி நாம் தவறி விடுவோம். ஆனபடியினால் நாம் தேவனோடு கூட இயேசுவோடு கூட போகும்படியாக வஸ்திரம் மிகவும் அவசியம் என்பதை இந்த இரவு வேளையிலே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். हम रास्ते से भटक जाएंगे, इसलिए हमारे जीवन में जो वस्त्र है वो होना बहुत जरूरी है. நீங்கள் லூக் சாப்டர் 19:36 வாசிக்கும் போது அங்கே ஒரு சாதாரண அங்கே ஒரு டாங்கியை குறித்த வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ஆனால் இயேசு பிரயாணம் செய்யும்படியாக அதன் மேல் வஸ்திரம் போட்டார்கள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर लूका रचित समाचार 19वां अध्याय उसके 36वें वचन में यहाँ पर एक साधारण एक जो गधी का बच्चा है उसके विषय में हम पढ़ते हैं जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार करने के लिए तैयार है. அந்த டாங்கியின் மேல் பிரயாணம் செய்ய வேண்டுமானால் அதன் மேல் வஸ்திரம் போடப்பட வேண்டும். जो गधी का बच्चा है यदि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार होना है तो उसके ऊपर वस्त्र डाला जाना आवश्यक है. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே ஆவிக்குரிய வஸ்திரங்களை, பரிசுத்த வஸ்திரங்களை, நீதியின் வஸ்திரங்களை நாம் இழந்திருப்போம் என்றால் தேவன் நம்மோடு கூட பிரயாணம் செய்ய முடியாது. தேவனை நாம் இழந்து போக்குள்ளே காணப்படுவோம். यदि हमारे जीवन में धार्मिकता के वस्त्र को यदि हमने खो दिया है, अनुग्रह के वस्त्र को खो दिया है तो परमेश्वर हमारे साथ साथ इस यात्रा में आगे की ओर नहीं जा सकता. நாம் நிர்வாணியாக ஆவிக்குரிய வஸ்திரம் இல்லாதபடி நாம் பிரயாணம் செய்ய வேண்டாம். அப்படி செய்வோம் என்றால் இயேசு இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த இரவு வேளையிலே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். नग्न अवस्था में हम इस आत्मिक यात्रा को ना करें. यदि हम इस प्रकार से अपनी आत्मिक यात्रा को करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सफर में हमारे साथ नहीं है. நீங்கள் லூக் சாப்டர் 19:36 வாசிக்கும் போது அது வந்த உடனே அதன் மேல் வஸ்திரங்களை போடக்கூட காணப்பட்டார்கள். लूका 19 उसके 36
36 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे. நம்முடைய வஸ்திரம் எங்கே நஷ்டமாயிற்று என்பதை நாம் கண்டறிந்து அதை நாம் சரிபடுத்துவோமாக. हमारे वस्त्र कहाँ पर नष्ट हो गए हैं उसको जांच कर हम पकड़ लेना आवश्यक है. நாம் இந்த வேளையிலே அவருடைய சமூகத்திலே அநேக வஸ்திரங்கள், உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு தரும்படியாக அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் நாம் கேட்போம் என்றால் தேவன் நமக்கு தரக்குள்ளே காணப்படுவார். परमेश्वर के हज़ूरे में बहुत सारे उत्तम वस्त्र मौजूद हैं. परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मौजूद है कि वो हमारे उन वस्त्रों को हमें दे और हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से उन वस्त्रों को पालें. லவோதிக்கா சபையுடைய நிலவரம் அதுதான். வஸ்திரத்தை இழந்து போக்குள்ளே காணப்பட்டார்கள். लवोदिकिया जो कलीसिया है उसकी अवस्था ये थी कि उन्होंने अपने वस्त्र को नष्ट कर दिया था. அவருடைய வஸ்திரம் இல்லாத அனுபவம் அங்கே சபையிலே காணப்பட்டிருக்கிறது. वस्त्र के बिना रहने का एक अनुभव उस कलीसिया में दिखाई दिया. அவர்கள் ஆவிக்குரிய நிர்வாணிகளாக காணப்படுகிறார்கள். वो आत्मिक एक नग्न अवस्था में दिखाई दिए. படிங்களேன் நீங்கள் ரெவலேஷன் சாப்டர் 3 நீங்கள் 17 வாசிக்கும் போது அந்த நிலவரம் நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து மாற்றப்பட வேண்டும். आइए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 17 वचन पढ़ेंगे. ये अवस्था हमारे जीवन से दूर होना जरूरी है. நாம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஆவிக்குரிய நிர்வாணம் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறது. आत्मिक जो नग्न अवस्था है वो हमारे कईयों के जीवन में पाया जाता है. துதியின் வஸ்திரத்தை இழந்து போக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறோம். स्तुतियों के वस्त्र को हमने नष्ट कर दिया है. நீதியின் வஸ்திரத்தை இழந்து போக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறோம். धार्मिकता के वस्त्र को हमने नष्ट कर दिया है. வைராக்கியத்தின் சால்வை நாம் இழந்து போக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறோம். जो परमेश्वर के प्रति जो धुन है उस जो चद्दर को हमने नष्ट कर दिया है. தேவனுடைய பரிசுத்த வஸ்திரங்களை, பரிசுத்த ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து நாம் நஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறோம். पवित्र वस्त्रों को, पवित्र ताई के जो अनुभव है उन वस्त्रों को अपने जीवन से हमने नष्ट कर दिया है. எல்லா ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் தான் வஸ்திரம் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. सारे आत्मिक अनुभव जो हैं वो एक वस्त्र के तौर पर वचन में लिखा हुआ है. அப்படினால் நான் துதியின் வஸ்திரத்தை இழந்து போயிருப்பேன் என்றால் திரும்பவும் துதியின் வஸ்திரத்தை பெறும்படியாக தேவனுடைய ஆவியோடு நாம் நெருங்கி சேருவோமாக. यदि हमने अपने जीवन में स्तुतियों के वस्त्र को नष्ट कर दिया है तो हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो जाएं और उस स्तुतियों के वस्त्र को वापस पा लें. நீங்கள் ரெவலேஷன் சாப்டர் 3 17 வாசிக்கும் போது நம்முடைய நிர்வாணம் முற்றிலுமாய் மாற்றப்படும்படியாக நாம் அவருடைய ஆவியானவரிடத்திலே நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோமாக. आइए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 वचन में जिस प्रकार लिखा है, हमारे नंगापन और कंगालपन की जो हालत है उसको दूर करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो जाएं. நாம் நிர்வாணியாய் இருப்பது ஆண்டவர் ஒருபோதும் பார்க்க விரும்பவில்லை. நமக்கு வஸ்திரத்தை அணியும்படியாக தான் தேவன் விரும்பக்குள்ளே காணப்படுகிறார். हमारे नंगेपन को देखने के लिए परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता. इसलिए आइए उन वस्त्रों को, आत्मिक वस्त्रों को परमेश्वर से दोबारा पा लें. ஆவிக்குரிய வஸ்திரம் இல்லாமல் ஆசீர்வாதம் இல்லை. ஆவிக்குரிய வஸ்திரம் இல்லாமல் இயேசு நம்மோடு கூட வர முடியாது. ஆவிக்குரிய வஸ்திரம் இல்லாமல் அவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க முடியாது என்பதை அறிய வேண்டும். आत्मिक वस्त्रों के बिना आशीष नहीं है. आत्मिक वस्त्रों के बिना प्रभु यीशु मसीह हमारे सफर में हमारे साथ नहीं है और आत्मिक वस्त्रों के बिना हम उसके सम्मुख में नहीं पहुंच सकते. இந்த வசனம் பேசும்போது நமக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் நான் வஸ்திரம் இழந்திருக்கிறேன் என்று அந்த உங்களுடைய ஆத்மாவிலே சொல்லக்குள்ளே காணப்படுகிறது. जब इन वचनों को बोला जा रहा है आप अपनी आत्मा में अनुभव और महसूस कर सकते हैं कितनों के जीवन में ये आत्मिक वस्त्र नष्ट हो चुके हैं. தேவன் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக அல்ல, வஸ்திரம் தரும்படியாக உணர்த்துகிறார். உன்னை குற்றப்படுத்தும்படியாக அல்ல, உன்னுடைய நிலவரம் இதாக தான் இருக்கிறது, அந்த நிலவரத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் தேவன் உணர்த்தக்குள்ளே காணப்படுகிறார். परमेश्वर आपको नाश करने के लिए या फिर आपको न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में ये वस्त्र नष्ट हो गए हैं करके परमेश्वर आपको एक और बार बता रहा है. ஏனென்றால் வஸ்திரம் இல்லை என்றால் ஆசீர்வாதம் இல்லை, वस्त्रम இல்லை என்றால் இயேசு இல்லை. இந்த சத்தியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். क्योंकि वस्त्र नहीं है तो आशीर्वाद नहीं है और वस्त्र नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है. इस वचन को हम अच्छी रीति से समझ लेना आवश्यक है. நீங்கள் ஜெனசிஸில் வாசிக்கும் போது நாம் இந்த சத்தியத்தை அங்கே மிகவும் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उत्पत्ति में पढ़ने पर हम इस वचन को अच्छी रीति से समझ सकते हैं. நாம் ஒருவேளை ஆசீர்வாதத்திற்காக, புதிய ஆசீர்வாதத்திற்காக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஆயத்தத்தோடு நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஆனால் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலே நாம் இல்லாமல் போக்குள்ளே காணப்படுவோம். हम आत्मिक वस्त्रों को पाने के लिए परमेश्वर के हज़ूरी में आए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस आत्मिक वस्त्रों को पाए बिना उस स्थान में हम दिखाई देना वो बिना हम दिखाई देते हैं. தேவன் சியோனிலிருந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு நாம் தகுதியற்றவர்களாக நம்முடைய ஜீவியம் காணப்படுகிறது. परमेश्वर तो सियोन से हमें आशीष करना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में उस योग्यता के बिना हम दिखाई देते हैं. நீங்கள் Genesis chapter 27
27 வாசிக்கும் போது சியோன் தேவன் நம்மளை ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஆனால் அந்த வாசனை உள்ள வஸ்திரம் நம்முடைய அநேகருடைய ஜீவியத்திலே இல்லாமல் காணப்படுகிறோம். उत्पत्ति 27 के 27 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर सिय्योन का परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन जो सुगंध पाकर जो वस्त्र हैं वो उनके जीवन से नष्ट हो गए करके हम देखते हैं. கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த அந்த வயல்வெளியின் அந்த வாசனை, அந்த வஸ்திரத்துடைய வாசனை நம்முடைய ஜீவியத்திலே மிகவும் அவசியம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். जो वस्त्रों का सुगंध है वो हमारे जीवन में उन आशीर्वादों को पाने के लिए हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है. நம்முடைய வஸ்திரம் மிகவும் நாற்றமான வஸ்திரமாய் இருக்கும் என்றால் தேவ ஆசீர்வாதத்திற்கு நாம் தூரமாய் காணப்படுவோம். यदि हमारा वस्त्र दुर्गंध से भरा होगा तो परमेश्वर के उन आशीषों से हम दूर हो जाएंगे. நான் சொல்லவில்லை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் விரும்புகிறார். நம்முடைய இந்த வஸ்திரத்தின் நிமித்தம் தேவ ஆசீர்வாதத்திற்கு நாம் தூரமாய் காணப்படுகிறோம். ये मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि यदि हमारे वस्त्र सुगंध से नहीं भरे होंगे तो परमेश्वर के आशीषों से हम दूर हो जाएंगे. நீங்கள் ஜெனசிஸ் சாப்டர் 27 வாசிக்கும் போது ஈசாக்கு அந்த யாக்கோபிடத்திலே பக்கத்திலே போகும்போது அந்த வாசனை அவ்வளவு விலையேறப்பட்டதா இருந்தது என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். उत्पत्ति 27 के 27 वचन में जब इसहाक के पास याकूब जा रहा था तो उसके वस्त्र इतने सारे सुगंध से भरा हुआ करके हम देखते हैं. ஆனபடினாலே உடனடியாகவே அந்த வஸ்திரத்தினுடைய வாசனை அவன் கேட்டபோது அதற்கு பிற்பாடு ஒன்று யோசிக்கவில்லை, அங்கே ஆசீர்வதித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जैसे ही उस सुगंध को इसहाक ने सूंघा उसके पश्चात उसने और कुछ नहीं सोचा, तुरंत उसने याकूब को आशीष दिया. நம் தேவன் நம்முடைய பக்கத்திலே வரும்போது நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து அந்த துர்க்கந்தம், அதாவது நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாற்றம் அந்த நாற்றம் அனுபவம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் வெளிப்படும் போது தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியாது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். जब परमेश्वर हमें आशीष करने आता है तो हमारे जीवन से यदि अब दुर्गंध आएगा, परमेश्वर हमारे समीप आने पर वो आशीष देना चाहता है, लेकिन यदि दुर्गंध आएगा तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा. அங்கே அவனுடைய வஸ்திரத்தினுடைய வாசனை பார்த்தபோது உடனடியாகவே அவனை ஆசீர்வதித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जैसे ही इसहाक ने याकूब से आने वाले उस सुगंध को सूंघा उसके पश्चात तुरंत उसने उसको आशीष दिया करके हम वचन में पढ़ते हैं. நம்முடைய ராஜா நம்மளை முத்தம் செய்யும்படியாக நம்முடைய மத்தியிலே உலாவுக்குள்ளே காணப்படுகிறார். हमारा राजा हमें चुम्बन देने के लिए हमारे बीच में चल फिर रहा है. நம்மை முத்தம் செய்யும் போது நம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு பாத்திரவான்களாக மாறும்படியாக ஒருவேளை அசுத்தமான வஸ்திரங்கள், அசுத்தமான சுபாவங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கும் என்றால் இப்போதே உடனடியாகவே அதை கலற்றி நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருந்து மாற்றி போடுவோமாக. जो राजा हमें चुम्बन देने आने पर जो हम पात्रवान बन जाना चाहिए, हमारे जीवन में दुर्गंध आने वाला या फिर कोई ऐसा वस्त्र है जिससे जो दुर्गंध आता है तो वो हमें अपने जीवन से दूर करना आवश्यक है. வானத்தின் பனியினாலும் பூமியின் கொழுமையினாலும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஆனால் ஆசீர்வாதத்திற்கு தூரமாய் காணப்படுகிறோம். आकाश के ओस से भरपूर संसार के धरती के सारे भरपूरी से परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है. ஆவிக்குரிய நன்மையினாலும் சரீரப்பிரகார நன்மையினாலும் நம்மளை நிரப்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். நம்முடைய வஸ்திரம் அதற்கு தடையாய் காணப்படுகிறது. आत्मिक आशीषों से और भौतिक सारी संसारिक आशीषों से परमेश्वर भरना चाहता है, लेकिन हमारे वस्त्रों की वजह से उन आशीषों से हम दूर रह जाते हैं. தேவனுடைய ஆவி நம்மேல் இறங்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். ஆனால் நம்முடைய ஜீவியம் அதற்கு தடையாய் காணப்படுகிறது. परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष देने के लिए हमारे अंदर उतरना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में पाए जाने वाला वो दुर्गंध, उसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. நாம் அதிக சமயம் வேண்டாம், இருந்த இடத்திலிருந்தே நாம் அந்த அனுபவத்தை மாற்ற முடியும். உண்மை மனஸ்தாபத்தோடு கூட என்னுடைய ஆண்டவர் தம்முடைய தவறுகளை உண்மையாய் உணர்ந்து தேவனுடைய ஆவியோடு நான் ஒத்துக்கொள்ளும் போது தேவனுடைய ஆவியின் மூலமாக உண்மையான சுத்திகரிப்பை இந்த நிமிஷத்திலே தேவன் தனக்குள்ளே காணப்படுவார். आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. आप जहां कहीं जिस स्थान में बैठे हैं वहीं से अपनी गलतियों को मानकर इकरार करते हुए पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर से माफी मांगने के पश्चात परमेश्वर जो खो गया है उन वस्त्रों को दोबारा आपको वापस देगा. அந்த பத்தமே போல அந்த வெளிப்படுத்தல் நம்முடைய ஜீவியத்திலே காணப்படும்படியாக அவன் அந்த வஸ்திரத்தை அவனே தூக்கி கலட்டி வீசினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. बर्तमय के अंदर जो प्रकाशन था उसके जो गंदे वस्त्र थे उसने स्वयं उतार के उन्हें दूर फेंक
फेंक दिया। அவன் இயேசு அண்டையிலே போகிறான் கேள்விப்பட்ட போது அவனுக்கு இந்த வெளிப்படுத்தல், இந்த வஸ்திரத்தோடு போனால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று அந்த வஸ்திரத்தை கலட்டி அவன் வீசினான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். जैसे ही उसे मालूम चला कि वो प्रभु यीशु से मुलाकात करने जा रहा है, उसके ऊपर जो दुर्गंध भरे वस्त्र थे उन्होंने तुरंत उसको अपने ऊपर से उतार के फेंक दिया। यही उसका प्रकाशन था। அவன் ஒரு குருடன் தான், ஆனாலும் அவனுக்குள்ள இருந்த வெளிப்படுத்தல், தூய்மையான வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தால் இயேசுவிடத்திலே போக முடியாது. ஆனபடியினால் அழுக்கு வஸ்திரத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று அவனே கலட்டி எறிந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो तो एक अंधा था, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा प्रकाशन था कि प्रभु यीशु से मिलना है तो गंदे वस्त्रों के साथ नहीं बल्कि पवित्र वस्त्रों के साथ मिलना जरूरी है। इसलिए उसने गंदे वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया। இருந்த இடத்து அந்த சுபாவத்தை, அந்த மாம்சீக சுபாவத்தை, அந்த மோசமான சுபாவத்தை, அந்த நாட்டமான சுபாவத்தை இருந்த இடத்திலிருந்தே நாம் கலட்டி வீசுவோமாக. उन सारे बुरे स्वभावों को, दुर्गंध से भरे उन स्वभावों को, गलत स्वभावों को, अशुद्ध स्वभावों को जहां कहीं हम बैठे हैं उस जगह पे से उतार के उन्हें फेंक दें। தேவனுடைய கரம் உன் சிரசின் மேல் வரக்குள்ளே காணப்படும். देखो परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर आता हुआ दिखाई दे रहा தேவனுடைய है। வல்லமை உன் சிரசின் மேல் வரக்குள்ளே காணப்படும். देख परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे सिर पर आएगा। தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரக்குள்ளே காணப்படும். तब परमेश्वर का आशीष तुझे ढूंढता हुआ तेरे निकट आएगा। உனக்குரிய நன்மை தேவன் உனக்கு தரக்குள்ளே காணப்படுவார். तेरे लिए जो भलाई रखा है परमेश्वर तेरे लिए देगा। உனக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை நீயே பெறக்குள்ளே காணப்படுவாய். तेरे लिए जो आशीष परमेश्वर ने नियुक्त किया है उन सारे आशीषों को तू ही पाएगा। அந்த பரிசுத்த கரம் நம்முடைய சிரசிலே வரும்படியாக நாம் இந்த வேளையிலே செய்ய வேண்டியது நம்முடைய வஸ்திரங்களை நாம் சரிப்படுத்துவோமாக. वो पवित्र हाथ हमारे ऊपर आने के लिए हमें क्या करना है? हमें स्वयं अपने वस्त्रों को पवित्र करना है। நீங்கள் ஜெனசிஸ் சாப்டர் 27:27ல வாசிக்கும் போது அங்கே உடனடியாகவே அந்த வஸ்திரத்துடைய வாசனை அவன் பார்த்து அதாவது அறிந்தபோது உடனடியாகவே ஆசீர்வதித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उत्पत्ति 27 के 27 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। ஏனென்றால் அவருடைய வஸ்திரத்துடைய வாசனை மிகவும் மேன்மையானது. ஆனபடியினால் மணவாளனுடைய அந்த ராஜாவுடைய நிலவரம் எப்படியோ அப்படியே நம்முடைய நிலவரம் மாற்றப்பட வேண்டும். उसका जो वस्त्रों का सुगंध था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। वैसे ही हमारे दुल्हे, हमारे राजा के लिए वही सुगंध हमारे लिए होना आवश्यक है। அவருடைய வஸ்திரத்திலே 3 விதமான வாசனை இருப்பதாக வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वचन साफ रीति से कहता है कि उसके जो वस्त्र थे उसमें 3 तरह की सुगंध पाई गई। அவருடைய வஸ்திரம் அவர் வரும்போதே 3 விதமான வாசனைகள் வெளிப்படக்குள்ளே காணப்படுகிறது. जैसे ही वो आया 3 प्रकार के सुगंध उसके अंदर से दिखाई दिया। வெள்ளை போளமும் சந்தனமும் லவங்கமும் அவருடைய வஸ்திரத்தினுடைய வாசனை என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. उसके अंदर से खेत की सी सुगंध, उत्तम उपज की सुगंध और नया दाखमोदी और अनाज वाली सुगंध उसके ऊपर से आया। அப்படிப்பட்ட ராஜா, அப்படிப்பட்ட மணவாளன் நம்மண்டையில வரும்போது நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து துர்க்கந்தமான அனுபவம் போகும்போது தேவன் என்ன செய்யக்குள்ளே காணப்படுவார். ऐसा राजा परमेश्वर हमारे निकट आएगा तो हमारे अंदर से दुर्गंध आएगा तो राजा क्या करेगा? நீங்கள் பஜன் சங்கீதா சாப்டர் 45:8ல வாசிக்கும் போது உம்முடைய வஸ்திரம் எல்லாம் மிகவும் சுகந்த வாசனையாய் காணப்படுகிறது. यदि हम भजन उसके 45 उसके 8वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे सारे वस्त्र बहुत ही सुगंध से भरे होने चाहिए। அந்த வஸ்திரனுடைய வாசனையை பார்க்கும்போது ராஜா மகிழ்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तेरे सारे वस्त्र के जो सुगंध से जो राजा है वो आनंदित होता है। படிங்களேன் பஜன் சங்கீதா சாப்டர் 45:8 படிங்களேன். आइए भजन 45 का 8वां वचन पढ़ेंगे। तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित है, तू हाथीदांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। பாருங்க 3 விதமான வாசனை அவருடைய வஸ்திரத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது. देखिए 3 तरह की सुगंध है उसके वस्त्रों से आता है। தாழ்மை அது ஒரு வாசனையா இருக்கிறது. जो हलीमी है वो एक सुगंध है। அன்பு ஒரு வாசனையா இருக்கிறது. प्रेम एक सुगंध है। பரிசுத்தம் ஒரு வாசனையா இருக்கிறது. पवित्रता एक सुगंध है। ஒவ்வொரு தெய்வீக சுபாவங்களும் ஒவ்வொரு வாசனை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். हर एक ईश्वरीय स्वभाव एक सुगंध है करके हम जान लेना चाहिए। அப்ப இந்த வாசனை தான் வயல்வெளியின் வாசனை. கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனை யாக்கோபுடைய ஜீவிதத்திலே காணப்படுகிறது. यही परमेश्वर
ने आशीष किया हुआ जो खेतों का जो सुगंध है उसके अंदर से आया आता हुआ दिखाई दिया। அதான் ஆசீர்வாதத்தின் வழி. நீங்கள் ஜெனசிஸ் சாப்டர் 27ல வாசிக்கும்போது கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனை அவனுடைய வஸ்திரத்தில் இருந்ததாக வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். यदि हम उत्पत्ति 27 वचन पढ़ते हैं, ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी। மாம்சீக வாசனை அல்ல, தெய்வீக வாசனையா இருக்கிறது. वो कोई मांस का सुगंध नहीं है बल्कि ईश्वरीय सुगंध है। படிங்களா 27 படிங்களா. आइए 27 का 27 वचन पढ़ेंगे। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்தின் மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर पवित्र नाम की महिमा होवे। அதுக்கு மேல அங்கே ஒரு பேச்சும் இல்லை. அந்த வாசனையை கேட்டபோதே அங்கே ஆசீர்வதித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जैसे ही उसने उस सुगंध को सूंघा उसके बाद कोई और बात उसने पूछा नहीं, तुरंत उसको आशीष दिया। அப்ப நாம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஏன் வஸ்திரம் நஷ்டமானது, எப்படி நஷ்டமானது என்பதை நாம் ஒரு முறை சிந்திக்க வேண்டும். हमारे जीवन में भी क्यों वस्त्र नष्ट हो गया करके एक बार हमें ये सोचकर देखना जरूरी है। ஒரு முறை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஏன் என்னுடைய ஜீவியத்திலே அழுக்கு வஸ்திரம் உண்டாகிறது, ஏன் என்னுடைய ஜீவியத்திலே வஸ்திரம் நஷ்டமாக்குறை காணப்படுகிறது. क्यों मेरे जीवन में गंदा वस्त्र है, क्यों मेरे जो वस्त्र है वो नष्ट हो गए करके एक बार हमें सोचकर देखना जरूरी है। நீங்கள் டூட்ரானமி சாப்டர் 4 நீங்கள் 8:4 வாசிக்கும் போது 40 வருஷம் அவருடைய சரீரத்தில் இருந்த வஸ்திரம் பழுதாய் போகவில்லை, அழுக்காகவில்லை என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். यदि हम व्यवस्था 8वें अध्याय उसके 4वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि 40 साल तक उन इस्राएलियों के ऊपर जो वस्त्र थे वो कभी भी गंदे नहीं हुए। எவ்வளவு பயங்கரமான காரியம். देखिए कितना भयानक बात है। 40 வருஷம் அவங்களுடைய வஸ்திரம் பழையதாய் போகவில்லை. उनका 40 साल तक उनके जो वस्त्र थे वो पुराने नहीं हुए। அவருடைய நீதி ஒருபோதும் ஒளிந்து போகவில்லை. उनकी जो धार्मिकता है वो कभी भी उनसे दूर नहीं हुई। அவருடைய வைராக்கியம் குறைந்து போகவில்லை. उनका परमेश्वर के प्रति धुन कभी भी कम नहीं हुआ। அவருடைய துதியின் ஆவி குறைந்து போகவில்லை. उनका स्तुतियों को जो आत्मा है वो कभी भी कम नहीं हुआ। மெல்லிய வஸ்திரம் இல்லாவிட்டால் ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் குறைந்து போகவில்லை. आत्मिक अनुभव उनके जीवन से कभी भी कम नहीं हुआ। அவர்கள் போற பாதை எல்லாம் போன பாதை எவ்வளவு வித்தியாசமான பாதையா இருந்தாலும் அங்கே வஸ்திரம் நஷ்டமாகவில்லை என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். उनके जाने वाले जो रास्ते थे कितने भी विभिन्न प्रकार के हों लेकिन उनके वस्त्र कभी भी पुराने नहीं हुए। காரணம் தேவ சமூகத்துக்குள்ளே ஜீவிக்குள்ளே காணப்பட்டார்கள். क्योंकि परमेश्वर के हजूरी में ही उन्होंने जीवन बिताया। அந்த மேக ஸ்தம்பம் அக்கினி ஸ்தம்பத்துக்குள்ளே தொடர்ந்து ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். आग के खंबे और बिजली के बादल के खंबे के अंदर ही उन्होंने अपने जीवन को बिताया। அந்த நடத்திப்புக்குள்ளே அந்த வழியிலே போக்குள்ளே காணப்பட்டார்கள். उसी चलाहट में उसी के अंदर वो चलाते हुए दिखाई दिए। வழி மாறவில்லை. அதே அந்த பழைய தேவ நடத்தக்கூடிய அந்த பாதையிலே முன்னேறினபடியினால் அவருடைய வஸ்திரம் ஒருபோதும் பழையதாய் போகவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो रास्तों से भटके नहीं, उन्हीं पुराने रास्तों में चलते रहे, इसलिए उनके वस्त्र कभी भी पुराने नहीं हुए करके हम वचन में पढ़ते हैं। நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஏன் வஸ்திரம் அத பழையதாய் போகிறது என்றால் வழி மாறி போக்குள்ளே காணப்படுகிறோம். हमारे जीवन में हमारे वस्त्र क्यों पुराने हो जाते हैं? क्योंकि हम जो है अपने रास्तों को बदल देते हैं। நாம் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு விலகுக்குள்ளே காணப்படுகிறோம். हम परमेश्वर के सम्मुख को छोड़कर उससे दूर हो जाते हैं। தேவனுடைய நடத்திப்பை நாம் விட்டு நாம் சொந்த நடத்திப்புக்கு நாம் போக்குள்ளே காணப்படுகிறோம். परमेश्वर के चलहाट को छोड़ के अपने स्वयं की चलहाट पे चलते हैं। நாம் அப்படி போகும்போதுதான் வஸ்திரம் நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து நஷ்டமாக்குள்ளே காணப்படுகிறது. जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के जो वस्त्र हैं वो हमसे नष्ट हो जाते हैं। நீங்க லூக் சாப்டர் 10:30 வாசிக்கும்போது ஆனபடியினால் தான் ஒரு மனுஷன் எரியோவிலிருந்து எருசலேமிலிருந்து எரியோவுக்கு போனான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். यदि हम लूका 10वां अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। எருசலேமிலிருந்து எரிகோ போனபடியினால் அவனுடைய வஸ்திரம் நஷ்டமாக்குள்ளே காணப்படுகிறது. क्योंकि ये मनुष्य यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में जा रहा था, इसलिए इसके जो वस्त्र हैं इसने नष्ट कर दिए। எருசலேம் தேவ சமூகத்தை காட்டுகிறது. यरूशलेम परमेश्वर के सम्मुख को दिखाता है। எருசலேம் பரிசுத்த நகரத்தை பரிசுத்த அனுபவத்தை காட்டுகிறது. यरूशलेम पवित्र अनुभव को दिखाता है। எருசலேம் தேவ நீதியை காட்டுகிறது. यरूशलेम परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। எருசலேம் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை வெளிப்படுத்தக்குள்ளே காணப்படுகிறது. यरूशलेम आत्मिक अनुभवों को दर्शाता है। எரிகோ உலகத்திற்கு அது சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यरीहो को दुनिया के सम्मुख रखते हुए समानता में दर्शाया गया है। ஆனால் போனபோது அந்த வஸ்திரம் அங்கே நஷ்டமாயிட்டு என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். लेकिन वो जाने पर उसके जो वस्त्र हैं उसने नष्ट कर दिए करके हम वचन में पढ़ते हैं। இதிலிருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்?
இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம், தேவ சமூகத்தை விட்டு நாம் விலகி உலகத்தோடு சேரும்போது ஆவிக்குரிய வஸ்திரத்தை நாம் தியாகம் செய்யக்கூடிய காணப்படுகிறோம். इससे हमें समझते हैं जब परमेश्वर के सम्मुख को छोड़कर दुनिया के साथ मिल जाते हैं तो हमारे जो आत्मिक वस्त्र हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं. அவன் முற்றிலுமாய் வஸ்திரம் இழந்தவனாக குற்றுயிராக அங்கே வழியிலே கிடக்குள்ளே காணப்படுகிறான். वो वस्त्र के बिना वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं. வஸ்திரம் இழந்தவனாக குற்றுயிராக வழியிலே கிடக்கிறான். वस्त्र के बिना जो अधमरा होके वहां पर हम दिखाई देता है. ஆனால் நல்ல சமாரியனோ அப்படி விடவில்லை. அவனை நஷ்டமாய் போகட்டென்று விடாதபடிக்கு அவனுக்கு உதவி செய்யும்படியாக அவனை 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 தன்னுடைய சுய வாகனத்திலே ஏற்றி கொண்டு போனான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். लेकिन अच्छा सामरी ने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया बल्कि उसको उठाया और उसके अपने वाहन में उसको लादा और उसको ले गया कर हम देखते हैं. அதே நல்ல சமாரியன் தான் நம்மளை வழியிலே விட்டு போகிறதல்ல. வஸ்திரம் இழந்து போனது, வஸ்திரம் எல்லாம் நஷ்டமானது, ஆனபடியினால் இவனுக்கு வேண்டாம் என்று நம்மளை தேவன் விடுகிற தேவன் அல்ல. நம்மளை சேர்த்து அவரோடு கூட கொண்டு போகும்படியாக தீர்மானிக்கிற தேவன் என்பதை அறிய வேண்டும். वही अच्छा सामरे हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है. हमने अपने वस्त्रों को नष्ट कर दिया है करके हमें त्याग कर हमें छोड़कर जाएगा नहीं, बल्कि तरस खा के इसके नष्ट हो गए वस्त्रों को इसको दोबारा देना है करके अपने साथ मिला के प्रभु यीशु हमारे साथ साथ हमें आगे की ओर ले जाएगा. நம்முடைய வஸ்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் நாம் எருசலேமின் அனுபவத்திலே காணப்பட வேண்டும். यदि हमारे वस्त्रों को सुरक्षा रखना है, संभाल के रखना है, तो यरूशलेम का अनुभव हमारे जीवन में दिखाई देना जरूरी है. உலக அனுபவத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். உலக அனுபவத்திற்கு நாம் போவோம் என்றால் வஸ்திரத்தை இழந்து போக்குள்ளே காணப்படுவோம். संसार के अनुभव से हमें बाहर आना है. यदि हम संसार में जाएंगे तो अपने वस्त्रों को हम खो देंगे, துதி இழந்து போய் விடுவோம், स्तुति को खो देंगे, தேவ வைராக்கியத்தை இழந்து போய் விடுவோம், परमेश्वर की धुन को खो देंगे, நீதியின் அனுபவங்களை இழந்து போய் விடுவோம், धार्मिकता के अनुभव को नष्ट कर देंगे. எல்லா ஆவிக்குரிய ஒன்றுமில்லாத அனுபவத்திலே நம்மளை கொண்டு போய் விடக்குள்ளே காணப்படும். सारे आत्मिक अनुभवों को नष्ट करते हुए कुछ भी नहीं है करके ऐसी हालत में हमें ले जाएगा. படிங்களா லூக் சாப்டर 10:30 படிங்களா. आइए लूका का रचित समाचार 10वां अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ेंगे. आमीन. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर पवित्र नाम की महिमा होवे. சிலவங்களுடைய ஜீவியத்திலே வஸ்திரம் இருக்கிறது, மறுதேசத்து வஸ்திரம் அவர்கள் அணியக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். कईयों के जीवन में वस्त्र तो है लेकिन उन्होंने जो दूसरे वस्त्रों को धारण कर लिया है. அப்படியே அந்நிய சுபாவங்களை தங்களுடைய ஜீவியத்திலே அணிந்திருக்கிறார்கள். उन्होंने अन्य स्वभावों को अपने जीवन में धारण कर लिया है. நீங்கள் செப்பனியா சாப்டர் 1:8 வாசிக்கும்போது அந்த வஸ்திரம் இருந்தாலும் தேவ ஆசீர்வாதத்திற்கு நாம் தூரமாய் காணப்படுவோம். सेपनिया पहला अध्याय उसका 8वें वचन में यदि ऐसे वस्त्र हमारे जीवन में हैं तो परमेश्वर के आशीर्वादों से हम हाथ धो बैठेंगे. அது தேவ வஸ்திரம் அல்ல, அவர்கள் அந்நிய தேசத்து வஸ்திரங்களை அவர்கள் அணியக்குள்ளே காணப்பட்டார்கள். वो परमेश्वर का जो वस्त्र नहीं है लेकिन उन्होंने अन्य देश के जो वस्त्र हैं उनको अपने ऊपर धारण किया है. அந்நிய சுபாவங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து நாம் விலக்கி போட வேண்டும். जो अन्य स्वभाव है हमारे जीवन से हमें दूर करना आवश्यक है. அதிக சமயம் இல்லை, ஆனபடியினாலே நாம் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலிருந்து தேவன் நம்மளை தொடும்படியாக, தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இழந்து போன வஸ்திரங்களை திரும்பவும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. हमारे आगे और समय नहीं है बल्कि हमें जान लेना होगा कि हमारे जीवन से हमने जो आत्मिक वस्त्रों को नष्ट कर दिया है हम फिर से परमेश्वर से उन्हें दोबारा पाले. உண்மையான மணவாட்டி இல்லாவிட்டால் உண்மையான அந்த குணசாலியானுடைய ஸ்திரீயுடைய தன்மையே அவள் மிகவும் விலையேறப்பட்ட வஸ்திரத்தை அவள் வாங்கி உடுக்குள்ளே காணப்படுகிறாள். जो जिस स्त्री का जो ये खासियत ये था, विशेषता ये था कि उसने बहुमूल्य वस्त्रों को खरीद के रख लिया. நீங்கள் நீதிவசனத்திலே வாசிக்கும் போது விலையேறப்பட்ட வஸ்திரத்தை அவள் அங்கே உடுத்தினாள் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். वहां पर हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि उस स्त्री ने बहुमूल्य वस्त्रों को पहन के रखा हुआ था. கொஞ்ச நேரம் தான், அதிக சமயம் கண்களை மூடி என்னென்ன ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இழந்து போயிருக்கிறோமோ அதை தேவனுடைய ஆவியோடு நாம் சேர்ந்து திரும்ப ஆவியின் மூலமாக அந்த வஸ்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வோமாக. हमारे आगे और समय नहीं है बल्कि हम ये जांच कर देखने ना होगा कि हमारे जीवन में कौन कौन से आत्मिक वस्त्रों को हमें नष्ट कर दिया है. उन वस्त्रों को हम परमेश्वर से फिर से पा लेना है. ஒருவேளை வைராக்கியத்தை இழந்து போயெல்லாம் திரும்பவும் அதை பெற்றுக்கொள்வோமாக. यदि परमेश्वर के प्रति धुन को हमने खो दिया है तो उस वस्त्र को हमें दोबारा पा लेना है. ரட்சிப்பை இழந்திருப்போம் என்றால் திரும்பவும் பெற்றுக்கொள்வோமாக. उद्धार को नष्ट कर दिया है तो हम उसे दोबारा पा लें. துதி இழந்திருப்போம் என்றால் திரும்பவும் அதை பெற்றுக்கொள்வோமாக.
பெற்றுக்கொள்வோமாக. स्तुति को नष्ट कर दिया है तो हम उसको दोबारा से फिर से पालें. ஏனென்றால் தேவன் கர்த்தருடைய வருகை சமீபம், அவரை சந்திக்கும்படியாக தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த அனுபவம் நம்ம எல்லாருக்கும் அவசியம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है, उससे मुलाकात करने के लिए ये सारे आत्मिक वस्त्र हमारे जीवन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே கண்களை மூடுவோமாக. हम जहाँ बैठे हैं वहीं से अपनी आंखों को बंद करें. நம்முடைய அந்த பத்தமேயு, அந்த குருடனை நம்ம கண்ணுக்கு முன்பாக அவன் செய்தது போல நம் ஆவிக்குரிய அந்த நல்ல அந்த தேவையில்லாத வஸ்திரங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இல்லாதபடி நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து முற்றிலுமாய் அகற்றி போடுவோமாக. उस अंधे व्यक्ति बर्तिमाई को अपने आंखों के सामने लाएं. जिस प्रकार से उस अंधे व्यक्ति बर्तिमाई ने उसके जीवन से जो बुरे वस्त्र थे उनको निकाल के फेंक दिया है, वैसे ही हम भी अपने जीवन से उन दुर्गंध आने वाले वस्त्रों को फेंक दें. எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு தீமையான சுபாவங்கள் வஸ்திரங்கள் அதை நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து மாற்றுவோமாக. हे परमेश्वर, जो मुझे गुस्सा आता है, क्रोध है, उस वस्त्र को मुझे नहीं चाहिए, मेरे जीवन से दूर कर दे. புதிய அனுபவத்தோடு போக விரும்புகிறேன், எனக்கு உதவி செய்யும், தேவன் உதவி செய்யும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே கேட்போமாக. हे परमेश्वर, नए अनुभव के संग में आगे जाना चाहता हूं, तू मेरी मदद कर. எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் அதாவது ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஒரு புதிய அபிஷேகத்தோடு கூட நாம் அடுத்த பகுதி கடந்து செல்ல வேண்டும். आइए हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के हज़ूर में बैठते हुए एक नए भाग की ओर अभिषेक के साथ पहुंचना जरूरी है. இந்த அனுபவத்தோடு போக வேண்டாம், இந்த பழைய துருத்தியோடு போக வேண்டாம், ஒரு புதிய அனுபவத்தோடு நல்ல தீர்மானத்தோடு கூட நாம் கடந்து செல்வோமாக. इस पुराने अनुभव से हम वैसे ही नहीं जाना है, एक नए अनुभव के साथ, एक नए इरादे के साथ जाना है. தேவனுடைய ஆவியின் வல்லமை நாம் திரும்பவும் பெற்றுக்கொள்வோம், அதன் மூலமாக திரும்பவும் நம்முடைய ஜீவியத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வோமாக. परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के उस बल को फिर से नया कर ले, उस वस्त्र को हम दोबारा से पालें. நாம் தேவனிடத்தில் கேட்போம், ஆண்டவரே எனக்கு என்னை புதிய வஸ்திரத்தை எனக்கு தாரும், தேவன் எனக்கு புதிய வஸ்திரம் தாரும் என்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோமாக. हम परमेश्वर से मांग ले, हे परमेश्वर मुझे नए वस्त्रों को दे करके हम परमेश्वर से मांग के दोबारा पालें. எல்லா கண்களை மூடுவோமாக. आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया हालेलुया. आनंद का दिन निकट आ गया, मेमने के ब्याह का दिन आए पहुंचा. आनंद का दिन निकट आ गया, मेमने के ब्याह का दिन आए पहुंचा. विवाह के वस्त्र में पहनूंगा, राजा यीशु के साथ चलूंगा. विवाह के वस्त्र में पहनूंगा, राजा यीशु के साथ चलूंगा. प्रिय यीशु हे मेरे प्यारे दूल्हे, आने में देर क्यों करता है मेरे राजा. प्रिय यीशु हे मेरे प्यारे दूल्हे, आने में देर क्यों करता है मेरे राजा. और कितनी देर में रुक से मिलने, नित्य विश्राम में मेरे साथ रहने.